السلام علیکم، میں ہوں معاذ اور ناول کے جہاں میں آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں۔ پچھلی قسط میں ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح تالیہ نے داتن سے ایڈم کے بارے میں ساری انویسٹیگیشن کروائی تھی کہ وہ کون ہے جس نے اسے پہچان لیا۔ آج تک کوئی اس کو نہیں پہچان سکا تھا، اور جب داتن نے اس کو بتایا کہ وہ ایک عام سا سچا سا بندہ ہے اور اس کا کوئی اس طرح کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ کوئی انویسٹیگیشن کرنے والا بندہ ہے، وہ کس طرح مجھے پہچان سکتا ہے۔ یہی ساری بات پچھلی قسط میں ہوئی تھی۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ کیوبنگ کا علاقہ رات کو اتنا روشن نہیں تھا جتنا عمرہ کے علاقے ہوتے تھے۔ یہاں لوگ وقت پہ سو جاتے تھے۔ سڑک کے دونوں طرف قطار میں چھوٹے چھوٹے ایک منزلہ گھر بنے تھے جن کی مخروطیں چھتیں تھیں۔ ایڈم جس وقت چھوٹا لکڑی کا گیٹ کھول کے کوٹ کندھے پہ لادے اندر داخل ہوا، گھر کا برآمدہ روشن تھا مگر اس کے چہرے کی جوت بجھی ہوئی تھی۔ وہ وہیں برآمدے کے سٹیپ پہ بیٹھ گیا۔ قریب میں مرغیوں کا ڈربہ تھا جس کے اندر پروں تلے چوزے دبائے بیٹھی مرغی نے ہلکی سی کٹاک کی جیسے چوکی ہو۔ جالی دار دروازے کی کھلنے کی آواز آئی تو ایڈم نے گردن موڑی۔ اس کی ماں وہاں کھڑی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، اسکارف سر پہ لپیٹے، لمبی قمیص اور اسکرٹ کی طرح پہنے، وہ جیسے اس کو دیکھ کے فکر مند ہو گئی تھی۔ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اندر آ جاؤ۔ میں اتنا بے وقوف کیوں ہوں ماں؟ وہ تھوڑی گھٹنوں پہ گرائے سامنے دیکھتے ہوئے اداسی سے بولا تھا۔ ماں نے گہری سانس لی اور چند قدم چل کے قریب آئی۔ ایڈم نے چہرہ موڑ کے اس کے جوتوں کو دیکھا جو اس کے ساتھ آ رکے تھے۔ ان سے نکلتے پیروں پہ ادھیڑ عمر کی کتنی لکیریں پڑی تھیں۔ کیا ہوا ہے؟ وہ ڈھارس بندھانے والے انداز میں پوچھے۔ اس کے ساتھ نیچے بیٹھی۔ میں نے آج کتنی بڑی بے وقوفی کی، تم سوچ بھی نہیں سکتی ابو۔ سوچ سکتی ہوں، تم بتاؤ۔ وہ گردن موڑ کے سکون سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ مجھے شرم آئے گی، وہ خفت زدہ لگتا تھا۔ سچ تو بولنے والوں کو اگر سچ پہ شرم آنے لگے تو جھوٹ بولنے والے جھوٹ کہتے وقت گردن کڑانا شروع کر دیں۔ مجھے معلوم ہے میرا بیٹا جھوٹ نہیں بولے گا۔ ایڈم نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ تم میرا یقین کرو گی؟ کیا پہلے کبھی نہیں کیا؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی یا شاید غلط سمجھی تھی۔ وہ روحان سا ہو گیا تھا۔ کون؟ وہ لڑکی وہ گیلری میں آئی تھی۔ وہ ڈھکن کھولے کے اندر لی جانے والی بوتل کی طرح روانی سے بتایا نہیں گیا۔ پہلے نظر میں مجھے لگا میں نے اسے کہیں دیکھا ہے، پھر یاد آیا جاب کے پہلے اس گھر میں ہم گئے تھے، وہ ادھر کام کر رہی تھی۔ تب اس نے ملازم والے کپڑے پہن رکھے تھے، آج وہ بالکل فرق لگ رہی تھی۔ اتنے سارے زیور پہنے، بال چمکیلے کیے، مگر مجھے وہ وہی لگی تھی۔ میں نے صرف اسے روک کے پوچھا کہ اس دن وہ ملازمہ کیوں بنی ہوئی تھی، اور اسے سب کو کتنا کرتے کہ یہ مجھے بدصورت کہہ رہا ہے۔ کسی نے میرا یقین نہیں کیا۔ باس نے کہا ہے کہ اب مجھے اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ ہو سکتا ہے یہ غلط فہمی ہو۔ ہاں واقعی یہ میری غلط فہمی ہوگی۔ اتنی بھی اس کی اس ملازمہ سے شکل نہیں مل رہی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ واقعی کوئی اور ہو، اور تمہاری نہیں اس کی غلط فہمی ہو کہ تم اس سے کچھ اور پوچھ رہے ہو۔ ماں زور دے کے بولی تو وہ چونک کے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ایڈم کو غلط فہمی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے لیکن ہوتی نہیں ہے۔ ایڈم، اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ وہی لڑکی تو وہ وہی ہوگی۔ میں تمہاری ماں ہوں، جانتی ہوں کہ تم ذرا سا سادہ ہو مگر چالاک نہیں، سچے اور ذہین ہو، لیکن ایک چیز، تمہاری نظریں وہ ہمیشہ سے بہت گہری تھیں۔ گھر میں کوئی چیز کھوتی تو میں تم سے کہتی، تم منٹ میں ڈھونڈ لیتے۔ بازار سے سودا لانا ہوتا تو تمہیں بھیجتی، تم ایک نظر میں ساری دکان دیکھ لیتے کہ کچھ اور بھی تو کم نہیں ہے گھر میں۔ واقعی میری نظر اچھی ہے نا؟ وہ خود بھی حیران رہ گیا۔ ہاں ایڈم، تمہاری نظر جھوٹ نہیں بولتی کیونکہ تمہارا دل جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر تم کبھی جھوٹ بول بھی لیتے تھے تو چند گھنٹوں میں ہی سارا سچ میرے سامنے کھول دیتے تھے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایڈم، ایک وہ جو سچے ہوتے ہیں اور ایک وہ جو جھوٹے ہوتے ہیں۔ تیسری قسم کا وجود ہی نہیں ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سچے تھے۔ وہ ہم سے یہ چاہتے تھے کہ ہم بھی سچے بنیں، کیونکہ بیٹے جب انسان دوسروں سے سچ بولتا ہے تو اس کے اعضاء اس سے سچ بولنے لگتے ہیں، اس کا دل اس کو غلط کا احساس دلاتا ہے اور نظریں اس کو کسی جھوٹ کا شکار نہیں بننے دیتی۔ میں نہیں جانتی کہ وہ لڑکی کون ہے اور اس کا کیا معاملہ ہے، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ تمہاری نظر تمہیں دھوکہ نہیں دے گی۔ وہ اس کی باتوں میں بالکل گمسم ہو گیا۔ ذہن کے جالے صاف ہوئے تو دل الجھن میں گر گیا۔ وہ جو خود کو ملامت کر رہا تھا کہ کیوں ایک لڑکی کو ملازمت سے ملایا، اب پھر سے چونک گیا تھا۔ تم نے اسے اس لیے روکا کیونکہ تمہارے دل نے کچھ غلط ہوتے دیکھا۔ ایک انسان دوسرے روپ میں دیکھا تو دل کو لگا یہ غلط ہے، اور تم نے سادگی سے اپنی الجھن بیان کر دی۔ یہی ہوا ہوگا، ہے نا؟ تم اس سے معافی مانگ لینا اور بات ختم کر دینا، کیونکہ تمہیں کیا معلوم کس کی کیا مجبوریاں ہیں۔ تم بس اپنے کام پہ دھیان دو، خوب محنت کرو۔ پتہ ہے، وہ ایک دم مسکرائی اور یاد کر کے بولی، جب تم 6 سال کے تھے تو تمہارے بابا کے بڑے تایا ہمارے گھر آئے تھے۔ وہ بڑے نیک اور اچھے انسان تھے۔ میں نے کہا ایڈم کے لیے دعا کریں تو انہوں نے دعا مانگی کہ
खाना दो माँ। वह जाला से उसकी बात टोकता उठ खड़ा हुआ। एडम, माँ ने सर उठा के अफसोस बड़ी गहरी ने सांस ली। तुम्हें ताया जान की दुआ पे शर्मिंदगी क्यों होती है? अल्लाह से जितना ज्यादा मांगोगे वो उतना ज्यादा ही देगा। हाँ ठीक है अब खाना दो ना। उसे उठाते फिर से बात गोल करके, मुबादा अम्मा वो दुआ दोहरा ही ना दे। अगर जो किसी ने सुन लिया तो उफ, और अगर जो बॉस के पॉलिटिकल सेक्रेटरी ने सुन ली तो कितना हंसेगा एडम। उसने झुरझुरी ली। डब्बे में बैठी मुर्गी ने फिर से कटा तो दीवार से झांकती बिल्ली पीछे हो गई। रात फिर से पुरसुकून होती गई। माँ कुछ खफा सी बड़बड़ाती उठ के अंदर की तरफ जा रही थी। धुआ पे कैसे नहीं मालूम। हाँ, रात कुआलालंपुर पे उतरी तो देसा पार्क के उस ऊंचे महल के लॉन में लगे फूल महक उठे। खुशबू इतनी तेज थी कि अंदर तक आने लगी। वो दान फाते घर के अंदर दाखिल हुआ तो हर सू सन्नाटा छाया था। मुलाजमों की चहल पहल थम चुकी थी। उसने एक हाथ से कोट उतारते हुए दूसरे की उंगलियों से माथे पे आए बाल पीछे किए और कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। फिर खुला दरवाजा देख के वो ठटका भवें सुकेड़ी। दरवाजा पूरा देखेला तो लबों से गहरी सांस निकली। असरा उसके कमरे में सामने कुर्सी पे बैठी टांग पे टांग जमाए उसी की तरफ देख रही थी। तुम सोई नहीं अभी तक? ये आज तुम्हें देर तक कोई काम नहीं करना। उसने कोट दूसरी कुर्सी पर डाला, फिर बेड के किनारे आ बैठा और शर्ट के कफ खोलने लगा। तुमने आज उस लड़की के साथ बहुत बुरा किया फाते। वो हमारी क्लाइंट थी, डोनर थी। वो खफगी से एकदम बोली तो वो जो कफ का बटन खोल रहा था रुक के हैरत से उसे देखा। आंखों में उलझन भर गई। कौन सी लड़की जिसको तुमने मेरे ऑफिस में ये कहकर बेइज्जत किया कि वो कुछ नहीं करती और उसके आर्ट के शौक की तौहीन अलग की? फादर चंद लंबे अचंभे से उसे देखता रहा। फिर याद है सुनहरे बालों और बड़ी आंखों वाली लड़की। अच्छा वो, उसको मैंने बुरा भला कहा था। ये एडम ने। वो समझ नहीं पाया कि उसकी गलती क्या थी। फिर याद किया वैसे मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा था उसको। अब वो कंधे उचका के झुक के बूट के तस्मे खोलने लगा। मैं अगर ये देखूं कि मेरे सामने एक ऐसा इंसान खड़ा है जिसकी जिंदगी में कोई बड़ा मकसद नहीं है, वो अपनी जिंदगी जाया कर रहा है और मैं जाहिर करूं कि मैं उससे इत्तेफाक करती हूँ, ये तो गलत बात है। मगर दुनिया को ऐसे नहीं देखती होगी जैसे तुम देखते हो। ना देखे मुझे क्या फर्क पड़ता है। उसे बेनियाजी से कंधे दोबारा उचकाते झुके झुके दूसरा चश्मा खोला। पाते तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी कैरियर तुम्हें सपोर्ट करती रहूं, लेकिन तुम्हें मेरे फायदे नुकसान से फर्क नहीं पड़ता। उसे दुख और गुस्से के मिले जुले तासरात आंखों में भरे उसे देखा। वो बूट उतारते हुए सादगी से बोला, देखो असरा, मेरे अल्फाज को ट्विस्ट करके अगर तुम आर्गुमेंट जीतना चाहते हो तो जीत लो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। लेकिन हम दोनों को मालूम है कि कोई ऐसा शो नहीं जिस पर तुम अपनी तवानाई जाया करो। मेरी मेहमान और दोनों को खफा करना कोई इशू नहीं है। वाह, क्या मैं तुम्हारे मेहमानों के साथ ऐसे करती हूँ कि मैं अच्छी बीवी की तरह पोज करके उनकी खातिरदारी नहीं करती? हाँ, अब तुम्हारा आर्गुमेंट कमजोर पड़ रहा है। फातिह ने जुराबें उतारते हुए अफसोस से निगाहें उठा के उसे देखा। अगर तुम इस बात पे बुरा मानती कि मैं किसी लड़की से अच्छे से बात करूँ तो मैं उससे एक जायज दलील समझता, लेकिन बुरे से बात करने पे इतना झगड़ा। चिच। आखिर में गोए मलाल करके वो उठा और टाई ढीली करते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ चला गया। वो बेख्तियार उठी और उससे भरे बेबसी से जाते देखा। तुम कभी नहीं समझते कि जो कंगर तुम दरिया में फेंक देते हो उनके दायरे कितनी दूर तक फैल के हमें मुतासिर करते हैं। चाहे वो मैं हूँ, मेरा कारोबार हो, तुम्हारे कैरियर हो, या उसकी आंखें गिने, या आरियाना हो। वो जो अलमारी खोले खड़ा हैंकर्स उलट पुलट कर रहा था, इस बात पे एकदम ठहर गया। फिर आस्ते वापस पलटे तो उसके चेहरे में कुछ बदला हुआ सा नजर आता था, जैसे कोई जख्मीपन सा हुआ, आंखों में किसी बुझी राख की परछाई हो। तुम आरियाना को दरमियान में लाए बगैर भी बहस जीत सकती हो असरा, जैसे कोई उदास माथम सा हो आवाज में। मैं तुमसे जीतना नहीं चाहती, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि दान पाते कि तुम अपनी एरोगेंस के खौल से बाहर निकल के देखो कि तुम्हारी वजह से हम सब क्या कुछ नहीं सह सके। इसकी आंखों से आंसू बह तो वो मुठ्ठियां बेचकर दर्द से चिल्ला रही थी। तुमने अपने जुनून के हाथों हम सबको तबाह कर दिया। आरियाना को खोना तुम्हारी गलती थी। मेरी बेटी तुम्हारी वजह से मुझसे दूर हुई है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि अपने बच्चे को खोना एक माँ के साथ क्या कर देता है। वो खामोश खड़ा रहा। हैंगर पे लगी शर्ट बाजू में तह के जख्मी आंखों से उसे देखा गया। मगर तुम नहीं समझते, तुम नहीं बदलते। मैं एक भड़कते जहन्नुम में रह रही हूँ, मुझे बाहर निकलना है इससे, पर नानी में अपने बच्चों को तुम्हारे जुनून की आग से निकालने कर रही हूँ और तुम उसको नुकसान पहुँचाने से भी बाज नहीं आते। मैं तुम्हारी बीवी होने की कीमत आखिर कब तक अदा करती रहूँगी। मुझे भी आनियाना का उतना ही दुख है जितना तुम्हें है। वो जख्मी सा बोला। तुम्हें दुख है इसका? तुम्हें तो शायद वो याद भी नहीं आती वान फाते। पर तनफ्फुर जैसे इसे देख के
मुड़े तेज तेज चलती कमरे से बाहर निकल गए। फादर ने आंखें बंद की, गहरी सांस अंदर को खींचा, फिर आंखें खोली और हैंगर पर एक रख दिया। जेब से वॉलेट निकाला और आगे आया। वॉलेट लिए वो उसी कुर्सी बैठा जहाँ असरा बैठी थी। जगह अभी तक गर्म थी, शायद वो बहुत देर से उसके इंतजार की आग में जल रही थी। उसने वॉलेट की एक तह पलटाई तो सामने फोटो के खाने में उन दोनों की तस्वीर लगी थी, फातिहा और आरियाना। वो दोनों उसमें हंस रहे थे। नन्ही सी बच्ची जिसने हेयर बैंड लगा रखा था और जिसकी आंखें हीरे जैसी चमकती हुई थी। असरा नहीं समझती कि एक बेटी को खो देना एक बाक्स के साथ क्या कर देता है। वो तस्वीर पे अंगूठा फेर के हल्का सा बड़बड़ाया था। अजब सी अजियत थी जो दिल में उठती महसूस हो रही थी। बाहर महकते गुलाबों की उदास खुशबू अब भी सारे घर से आती महसूस हो रही थी।